he accepted my invitation without any objections. As a good lecturer and in the field of plant taxonomy, I'm sure this is a great opportunity for our students. I'm not taking much time from you, so I welcome Dr. Jomi Agustin to hand over the session. Thank you, sir. Okay. Good afternoon, all. I think this sleepy afternoon. I don't know how can I keep awake during the upcoming 1.5 hours, but I'll try. If you cooperate with me for making yourself happy and awake, it will be very helpful for this particular webinar. And I am much thankful to Dr. Renju, who invited me, and the principal who welcomed and inaugurated the seminar. And I think without saying much, I am directly going to the presentation now, because it may take few hours. Teacher, is it visible to you, presentation? Yes, sir. And now also? Yes, sir. Okay, now you please listen. This webinar is actually a thing that I believe that at least somebody is listening. It's a belief, but on the basis of that belief, I can continue. And in this particular situation, you may keep yourself awake in front of the monitor, or you can run out of the monitor without listening the seminar. But whatever the situation is, I am much happy, because it is my duty to convey the feelings of the nature towards you, because the nature presently requires your attitude towards nature. In the womb of the mother of ours, the nature showed us maximum sincerity in our formation in the womb as a fetus. The nature showed maximum sincerity during that time. So we born with the full form. And in time of the sincerity that nature showed us, we have to show some sincerity, some likeness towards the nature for our own survival in the earth where the universal life is present. Now we are going to see the details, the subject wise. In this particular webinar, I cannot say the botanical names, and I don't want to say the botanical names. You may please listen, and I think this is not necessary for traveling amidst the flood of botanical terms. Now I dedicate my talk to the disappeared lives, because the dinosaurs disappeared from the surface of Earth for the sake of human beings. We born here because there was no human beings when we born here. Otherwise, we cannot take an origin in the surface of Earth. Now, many people asked me, sir, how can be an expert in plant taxonomy? How can be an expert in plant taxonomy? Because this is the only subject. This is the only subject in botany where we dealing directly with the plants. We are dealing directly with the plants only through the plant taxonomy. In physiology, genetics, plant breeding, and most of the subjects, we are not dealing with the plants. In the physiology, we are dealing with the osmotic pressure, the carbon fixation, photosynthesis, respiration, so on and so on. And these things are common to all plants. Common to all plants. So in that field, we are not directly dealing with the plants. Photosynthesis occurs in all plants,
It is not specific, but the color of a flower, the shape of the flower, that is specific to the specific plants. So during the plant taxonomy only, we are dealing with the plants through the tools called plant morphology. Plant morphology is a tools by which we are dealing with the plants. Now, many people asking me, sir, how can be an expert in plant taxonomy? My simple answer is, when I qualified MSc Botany in 1991, I had a feeling that I know everything. With a certificate in my right hand, I proudly said to the world that I know everything. Because in that age, in that period, in that particular situation, master in botany is something to me. So I know everything. I had that feeling at that time. But when I qualified PhD botany in 2000, under the guidance of Dr. M. Shivadathan from Calicut University, I had a feeling that I know something only. I know something only in the vast knowledge of botanical science. See, I'm more qualified than MSc. I qualified a PhD botany, more qualified. If the qualification is getting more and more, I think that I became more and more simplified, more and more simple, or belittled. When I qualified MSc PhD botany, I know something only in the science. And after that period, I became a professor in St. Thomas College, Pala. And when I became a professor, when I started my teaching in front of the students, the studious students, I felt that I know nothing. In front of the students, I realized myself that I am the person who know nothing in science. In front of the flood of questions, in front of the showering of questions, I realized that I am also a person who know nothing in science. So with this concept, I started learning and still learning something in plant taxonomy. It is a subject blessed to us from the heaven to do something to the life. Now come to the phases I experienced in PhD. I took PhD by a research of more than 10 years. I joined for PhD in 1991 and I submitted the thesis in 2000. By taking 10 years, I traveled the entire Western Ghats and I submitted the thesis after having something in the mind. See, when I qualified ZSIR with the JRF, sequencing of DNA, but the plant taxonomy, Dr. M. Shivadathan gave me a subject of flora of Periyar Tiger Reserve, the largest tiger reserve in Kerala or in the Western Ghats. I expected a subject similar to DNA sequencing because I'm qualified CSIR. So I expected DNA sequencing or genetic engineering like that. But I was given a subject, plant taxonomy. I got disappointed. I entered the second stage of the research, disappointments and discouragements. Many people I approached and I dislikingly said to them that I am doing research in plant taxonomy. Huh, thanks, you are qualified as ZSIR. Then why are you going for taxonomy? You have to go to genetic engineering subject. But I continued with that disappointments and discouragements. When I started my field work in Periyar Tiger Reserve in the deep evergreen forest, I gradually developed enthusiasm because every plant I'm seeing is new. Every plant, all plants, each plants, when I came across, I felt ashamed that this was also new to me. Every plant is new to me. That is a concept. So enthusiasm growing in me day by day. And I wrote many papers, scientific papers to the journals.
ഒത്തിരി പേപ്പറുകൾ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു, ഒത്തിരി ജേണൽസുകൾക്ക്. ആൻഡ് വിതിൻ നോ ടൈം ദ ജേണൽസ് responded with the regret that sorry for this is not qualified for the publication. So feedback from the journals, and I presented my work in many stages, many scientific podiums, and many times I received many harsh feedback from them. പല സ്റ്റേജുകളിലും എനിക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോരേണ്ടി വന്നു. ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം ദ ജേണൽസ് ആൻഡ് സെമിനാർസ്. സാധാരണഗതിയിൽ റിസർച്ചുകാരനെ സഹായിക്കേണ്ട ജോലിയായിരുന്നു ജേണലുകളും സെമിനാറുകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് ജേണലുകളിൽ നിന്നും എനിക്ക് റിപ്ലൈ മോശമായിട്ട് കിട്ടി, പല സെമിനാറുകളിൽ നിന്നും എനിക്ക് റിപ്ലൈ മോശമായിരുന്നു. ബട്ട് ആക്ച്വലി that developed me. And when I finished my PhD, I reached a level of judgments and justification. One can submit the thesis after doing research, and after having the completion of the research, he will reach the stage of judgments and justification. He can judge how it happened, and he can justify why it happened. That is the end of the research. That is the result of the research. Why that much plants in that area? That's justification, because of the enormousness of the ecological niche. And how, why? These questions can be answered by our experience in research, and by the formation of judgments and justifications. Then only he can write the thesis. Thesis writing is not a role of the guide, but it is the role of the student itself. What he got, what he experienced, he is forming in the form of a thesis. That is the phases of a PhD. And most of the people will experience these 5 phases, and then only he can write the thesis and submit and get the PhD. Then plant taxonomy can be split into 4 categories, 4 stages. One is the description. We can describe a plant. We can start with the habits. Then only we can write the description of even a single species. I request you people to describe at least 1 species of plants in your course of study. At least 1 species of plants. You have to prepare the description of a plant. At least 1 in your career, in your education period. 1 plant, not all plants. I described 2,000 species of plants during my PhD, and at least 1 species you have to prepare its description, starting from the habitat end to the seed. That is the basic qualification, and attaining that capacity to write the description of a species is the basic capacity of an MSc qualified student. That's the thing. Description is the basic step of preparation of the description, is the basic step of plant taxonomy. Starting from the habitat, ends with the zygote or even the seed. Then come to the second aspect, identification. How we can identify a plant? Normally, we pluck the plant from the field or from the school college ground and show it or submit it to the taxonomic teacher. Taxonomic teacher say 1 word or 2 words. It's the name of the plant, and we will be happy. Whether the name is correct or not, we are not checking it, and we simply trust your teacher. He identify the plant. That is not identification. We check each and every character of the plant. So before submitting the plant before your teacher, in front of the teacher for identification, you must prepare its characters at least in 25 sentences. 25 sentences you must write regarding the characters of the plants. Then you will submit the plant before your teacher for getting it identified. Then if the teacher identifies it, we will make it correct by comparing it with the other technologies.
That is a processor and what it is, what identification. Then third is nomenclature. Nomenclature. See, suppose you are teacher, saying that if you are presenting a plan before teacher, the teacher may say that it is solanum lasiocarpum. One plant. What is the meaning of lasiocarpum? What is the meaning of solanum? At least that two words you have to get its meaning. What is solanum? What is lasiocarpum? Then another plant is eupatorium odoratum, common communist valla. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വെള്ളം നമ്മളത് ടീച്ചറിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, സാർ കുട്ടി ഇത് അറിയാൻ പാടില്ല, യൂപ്പറ്റോറിയം ഒഡോറേറ്റം ആണ്. ചുമ്മാ നോക്കുക, എന്താണ് യൂപ്പറ്റോറിയം, എന്താണ് ഒഡോറേറ്റം? അതാണ് നോമൻക്ലേച്ചർ. നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നോമൻക്ലേച്ചർ അങ്ങനെയാണ്. ഇതിന് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഒത്തിരി പെർവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഒത്തിരി മീനിങ്സ്, ഒത്തിരി പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട. സപ്പോസ് നമ്മളൊരു പ്ലാന്റിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞിരിക്കുക. യൂപ്പറ്റോറിയം ഒഡോറേറ്റം, എന്താ ഒഡോറേറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ, എന്താ യൂപ്പറ്റോറിയം എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നും അധികം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണ്ട. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ കയ്യിലുണ്ട്, ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒഡോറേറ്റം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഐഡന്റിഫൈഡ്. Its meaning. Then classification, how the plants are classified. Plants are classified according to Bentham-Hooker system only. അതേ നമ്മളിപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാറുള്ളൂ. There are so many systems, biogenic system ഉണ്ട്, blah blah blah, ഒത്തിരി system ഉണ്ട്. But for the time being, you have to believe only in Bentham-Hooker system. Then after having a thorough details of the Bentham-Hooker system, you can fly to other systems. ആദ്യമേ നമ്മൾ ബന്ധമാൻകോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അതേ ഒരു സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ബിലീവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ ഹാർഡായിട്ട് ബിലീവ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ ഫ്ലൈ ടു അതർ സിസ്റ്റം. നമ്മള് മത നേതാക്കന്മാര് ആദ്യം തന്നെ അവരുടെ ബൈബിളും ഫുള്ളായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പഠിക്കാൻ പോകും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബൈബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബെന്തമാൻ-ഹൂക്കറിന്റെ സിസ്റ്റമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തറവായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മറ്റേ സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ബെന്തമാൻ-ഹൂക്കറിന്റെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മിടുക്കും അതിന്റെ പോരായ്മകളും മനസ്സിലാക്കപ്പെടും. The most beautiful system in the entire earth is nothing but Bentham-Hooker system. ഇത്രയും പ്ലാന്റ് ടാക്സോണമി ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ ഐ ബിലീവ് ഇൻ Bentham-Hooker system. അതുപോലെ ഒരു സിസ്റ്റം ലോകത്ത് വേറെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. Now come to next. History of plant taxonomy. ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പ്ലാന്റ് ടാക്സോണമി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ലിന്നേഴ്സിന്റെ സിസ്റ്റം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വൺ ടാക്സോണമിസ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ക്യാരക്ടർ. ഒരാള് ലിന്നേഴ്സ് വിളിക്കുന്ന ഒരാള്, ഒരു ക്യാരക്ടർ, വൺ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് വൺ ടാക്സോണമിസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ലിന്നിഗൻ സിസ്റ്റം. ആ വൺ ക്യാരക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെക്സ്വൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഇറ്റ് മേ ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓർ ദ നേച്ചർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, അത്ര അതിനകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് ഐറ്റം ഈസ് വൺ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം. വൺ ടാക്സോണമിസ്റ്റ് ബെന്തമാൻ-ഹൂക്കർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒറ്റ ഐഡിയയുള്ള രണ്ട് പേര് ആൻഡ് മെനി ക്യാരക്ടേഴ്സ്. വൺ ടാക്സോണമിസ്റ്റ് ആൻഡ് മെനി ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ജോർജ് ബെന്തമാണ് ടാക്സോണമിസ്റ്റ്. ഹുക്കർ ജസ്റ്റ് ഹെൽപ്ഡ് ഹിം. വൺ ടാക്സോണമിസ്റ്റ് ആൻഡ് മെനി ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര കേൾക്കുന്ന 100 കണക്കിന് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. സപ്പോസ് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്, ഡൈക്കോട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്, ഡൈക്കോട്ട് 2 കോട്ടിലിടൻ റെറ്റിക്കുലർ ഡിവിനേഷൻ സെക്കൻഡറി കൃത്ത 3 ക്യാരക്ടറായി. ഡൈക്കോട്ടിനെ 3 ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോളിപെറ്റൽ, ഗാമപെറ്റൽ, എപെറ്റൽ. പോളിപെറ്റൽ എടുത്ത് പെറ്റൽസിന്റെ നേച്ചർ, പെറ്റൽസിന്റെ നമ്പർ, പെറ്റൽസിന്റെ ഫ്രീനെസ്, സ്റ്റേമിന്റെ പൊസിഷൻ എല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സൊളനീസ് അല്ലെങ്കിൽ വെർബനീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മിനിമം 80 ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. മിനിമം 80 ക്യാരക്ടേഴ്സ് വി ആർ ക്രോസിംഗ് ടു റീച്ച് ദ ഫാമിലി വെർബനീസ്. അത്രയ്ക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ആ സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത്ര ക്യാരക്ടർ തിക്ക് നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് മെനി ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then third one is one taxonomist and one idea. That is early phylogenetic system. ഒരു ടാക്സോണമിസ്റ്റ്, ഒരു ഐഡിയ. അഡോൾഫ് ഫിംഗ്ലർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒറ്റ ടാക്സോണമിസ്റ്റ്, അങ്ങേരെ എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രസീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒറ്റ ക്യാരക്ടർ. പ്രോഗ്രസീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒറ്റ ക്യാരക്ടർ. അഡോൾഫ് ഫിംഗ്ലർ പ്ലസ് പ്രോഗ്രസീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ദ early ഫിംഗ്ലറിയൻ സിസ്റ്റം. മനസ്സിലായോ? അത്രയ്ക്കും വളരെ കിടുകെട്ടായിട്ടാണ് അവരത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. Then fourth one is many taxonomists, many characters and many ideas. That is FG system, Indusium phylogeny group system. 27 ടാക്സോണമിസ്റ്റ്, 100 കണക്കിന് ക്യാരക്ടേഴ്സ്, 100 കണക്കിന് ഐഡിയാസ്. ഇത്രയും ഐറ്റങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഫോം ചെയ്ത ആ സിസ്റ്റമാണ് APG സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Now come to others. The lineage സിസ്റ്റം. ഇനി ഇത് ഒരു ചാർട്ടാണ്.
ഞാൻ ഈ ചാർട്ടിനകത്ത് 1 മുതൽ 100 വരെ നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 1 മുതൽ 100 വരെ നമ്പേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഞാൻ 1 എടുക്കുന്ന നമ്പർ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു. 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയോട് ഈ 1ന്റെ ഇപ്പുറത്ത് എന്ത് വെക്കാൻ ഞാൻ അവനോട് ഓർഡർ ചെയ്തു. നിനക്ക് എന്തും അവിടെ വെക്കാം. ഈ 1ന്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഇവിടെ 1 ഉണ്ട്, 1ന്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഇതേ കിടക്കുന്ന ഏത് നമ്പരും കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം. നമുക്കറിയാം 2 വെക്കണ്ടെന്ന് അറിയാം. പക്ഷെ 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഇവിടെ എന്ത് വെക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. വളരെ സിമ്പിൾ ആൻസർ ഞാൻ പറയാം. അവനവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് 11. ബിക്കോസ് ഈ 1നോട് ഏറ്റവും സാദൃശ്യമുള്ള നമ്പർ 1 മുതൽ 100 വരെ കാണപ്പെടുന്നത് 11 മാത്രമാണ്. ബിക്കോസ് there is 1 and there is 1 only. അപ്പൊ 1നോട് ഏറ്റവും സാദൃശ്യമുള്ള സംഖ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് 2 അല്ല, മറിച്ച് 11. മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വെട്ടിപ്പ്. നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബലം ഇതാണ്. പോളിപെറ്റാലയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ അതാണ്. അങ്ങനെയാണ് പോളിപെറ്റാലയുണ്ടത്, അങ്ങനെയാണ് ഏപെറ്റാലയുണ്ടത്, അങ്ങനെ ഗാമപെറ്റാലയുണ്ടത്. ഇതെങ്ങനെ സാദൃശ്യം അനുസരിച്ച് കൂട്ടിവെക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നൗ കം ടു എയർലി ഫൈനജനിക് സിസ്റ്റം. യംഗ്ലർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആള്, അയാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ ഒരു ഐഡിയ, ആ ഐഡിയ ഹ്യൂമൻ സെൻട്രിക് ആണ്. So it is named, the system is named after a scientist, Adolf Engler. പക്ഷെ റനേലിയൻ കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല. It is a natural concept. It is based on plant structure and its analysis. It is totally plant centric. So it is named after a plant, Raniers. Then come to the phylogeny APG system. This much 27 people from different world, all are not from taxonomy. They are from various fields. Their contribution is gathered by some centers, and they formed angiosperm phylogeny group. Many taxonomists, many ideas, and many characters. Then cladistic approach. This is മദറും കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ആ വിലയിരുത്തലിലാണ് അതിന്റെ ആ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പോലും അതിനകത്ത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ദിസ് ഇസ് ക്ലൈഡ്. ഈ ക്ലൈഡിലാണ് ക്ലാഡിസ്റ്റിക് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഒരു ആൻസെസ്റ്റർ, അതിന് 2 മക്കള്, ടാക്സൺ 1, ടാക്സൺ 2. ഒന്ന് ചുവന്നത്, ഒന്ന് പച്ച നിറത്തിലിരിക്കുന്നു. ദിസ് ആൻസെസ്റ്റർ ഗേവ് ബർത്ത് ടു 2 taxon. These 2 taxon are linked by their father. മനസ്സിലാക്കൂ, ടാക്സൺ 1 and ടാക്സൺ 2 are linked by their ancestor. ഈ ആൻസെസ്റ്റർ വഴിയാണ് ടാക്സൺ 1 and ടാക്സൺ 2 are linked. That is the basis of clade. Because during the course of evolution, cladistics simply based on evolution. During the course of evolution, what happens is an evolution split into 2. Evolution, a population is split into 2 by any of the event. അതിന് നടുവിൽ ഒരു കടൽ വന്നതാവാം, അതിന് നടുവിൽ ഒരു മൗണ്ടൻ വന്നതാവാം, വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് വന്നതാവാം. എനിഹൗ ദ പോപ്പുലേഷൻ is split into 2. And 2 ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞ ഒറ്റ പോപ്പുലേഷൻ പിന്നീട് 2 പോപ്പുലേഷൻ ആയിട്ട് മാറുകയും 2 സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലീവിങ്. ക്ലീവ് ചെയ്യുക, മുറിഞ്ഞു മാറുക, ക്ലീവിങ്, മുറിഞ്ഞു മാറുക. അതിൽ നിന്നാണ് ക്ലൈഡ് എന്ന ടൈം വന്നത്. ക്ലൈഡ് മീൻസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ. ഇത് തന്നെയാണ് ചാൾസ് എഡ്വേർഡ് ബെസിയുടെ കാക്ടസിൽ വരുന്നത്. ബെസീസ് കാക്ടസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന എവല്യൂഷൻ വലിയൊരു സംഗതിയാണ്. ബെസിയുടെ കാക്ടസ് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല, അതിന്റെ ഡൈക്കോട്ടമി ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെയാണ് സ്പീഷീസുകൾ പോപ്പുലേഷൻ മുറിഞ്ഞു ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ കൺസെപ്റ്റ്. ദെൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ 3 നടന്മാര്, 3 ബിഗ് ഫേമസ് ആക്ടേഴ്സ്. He is bald-headed, and he is not bald-headed. ഇന്ത്യക്കാരനാണ്, അവന് കഷ്ണി ഉണ്ടാവും. bald-headed കമലഹാസൻ. ഇവർ 2 bald-headed ആണ്. ബിക്കോസ് they are formed from this fellow, another actor. All 3 are bald-headed. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ 2 bald-headed ആയി പോയത്? The simple answer is because of they are formed from this person. He is bald-headed. So this bald-head and this bald-head are linked to the bald-headedness of their ancestors. ഞാൻ ഇത് എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുന്നുള്ള ഇവരുടെ ancestors ഒന്നുമല്ല. See, that is a basis of clade. 2 പേര്, 2 പേരും ബാൾഡ്ഹെഡ് ആണ്. അവർക്ക് ആ ബാൾഡ്ഹെഡ് ഉണ്ടാകും. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാദറിന് ആ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്കും ബാൾഡ്ഹെഡ് ആയിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ കമലഹാസന്റെ ഫാദറോ അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരും ബാൾഡ്ഹെഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ബാൾഡ്ഹെഡ് അല്ല. ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലി വാട്ട് ഈസ് ലൈക്ക്. Then cladogenesis. That is evolution. Cladogenesis is evolution. ആ കൺസെപ്റ്റിലാണ് വില്ലി ഹെന്നിഗ്, ദിസ് പേഴ്സൺ, പേര്
ഈ വില്ലി ഹെന്നിഗ് എന്നതിന്റെ പേര്. ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലാഡിസ്റ്റിക്സിന്റെ പിതാവ്. ഇങ്ങനെ ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺലി ഓൺ എവല്യൂഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലാഡോജെനസിസ്. ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസെസ്റ്റർ ഏറ്റവും ബാക്കിയെടുക്കുന്നു, ഫ്രം വിച്ച് population cleaved, then cleaved, then cleaved, then again cleaved, and this is the tree, phylogenetic tree. This is cladogram, cladogenesis, cladogram. It took by time. Time ആണ് ഇതിന്റെ വലിയൊരു ഫാക്ടർ. Then plant taxonomy രണ്ട് ഐറ്റം ഉണ്ട്. One is the analysis, second is synthesis. Analysis simply means description of a new species is analysis. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് from the entire population, from the entire diversity, from the entire spectrum of diversity, we are finding a new species by our own ability, and we are describing the new species. We are putting a name on it, and we are classifying the plant with the existing class. We are placing the species with the existing classification. That is analysis. The second aspect is synthesis. അത് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല, വലിയ കൺസെപ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഉള്ളവർക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. Any character he can use. ഇപ്പൊ ജോൺ ഹച്ചിൻസൺ എന്ന് വിളിക്കുന്ന വലിയ ടാക്സോണമിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഹാബിറ്റ് ആണ്. വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന അപ്രോച്ച് തന്നെ. ഈ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഹാബിറ്റ് വെച്ചാണ് 2200 വർഷം മുമ്പ് അരിസ്റ്റോട്ടിലൊക്കെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഹെർബ്സ്, ഷെർബ്സ്, ട്രീസ്, ക്ലൈംബേഴ്സ് തിരിച്ചത്. അത് 2200 വർഷം മുമ്പ് സയൻസ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും കാണിയല്ലേ ഇതിനെക്കുറിച്ച്. അതേ കൺസെപ്റ്റ്, അതേ ഹാൾ കൺസെപ്റ്റ് എടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ റീപ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് ജോൺ ഹച്ചിൻസൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ലിഗ്നോസ് ഹെർബേസ് എന്ന രീതിയിൽ പ്ലാന്റ്സിനെ മൊത്തം അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു മനോഹരമായിട്ട്. ആ കൺസെപ്റ്റ്, ആ ബ്രോഡ് ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ he surveyed the entire plants, entire families. അവിടെ ട്രീ ഡോമിനന്റ് ഫാമിലി, ഹെർബ് ഡോമിനന്റ് ഫാമിലി എന്നൊരു ഫാമിലി തന്നെ, ആ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ അങ്ങനെ വേർതിരിച്ചെടുത്തു മനോഹരമായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സി, അത് കൺസെപ്റ്റിനാണ് പ്രത്യേകത. ആ കൺസെപ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ വില കൊടുക്കേണ്ടത്. നോ അനാലിസിസ്, ഡിസ്ക്രൈബിങ് ന്യൂ ടൈപ്സ്, പുതിയ സ്പീഷീസ് കണ്ടുപിടിക്കുക, സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ലോവർ ഗ്രൂപ്പ്സ്, പുതിയ പുതിയ ജീനസുകളെ തരംതിരിച്ചെടുക്കുക, ഇൻക്ലൂഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഓഫ് ടാക്സ്, ഒരു ഫാമിലിയിലുള്ളതിനെ അടുത്ത ഫാമിലിയിലേക്ക് മാറ്റുക. ചിലപ്പോൾ മിക്സിംഗ് ആയിട്ട് വരാം, മിക്സിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. അയാള് സിമിലാരിറ്റി നോക്കിയാണ് ബന്ധമനോക്കർ ക്ലാസിഫിക്കർ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിനകത്ത് മിക്സിങ് വരാം, നമുക്ക് തെറ്റാണ്, മിക്സിംഗ് വരികയെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ മിക്സിങ്ങിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചില ടാക്സുകളെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയും ചില ടാക്സുകളെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആൻഡ് മെർജിങ് ഓഫ് ടാക്സ്. ഒരു ഫാമിലി രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ, സ്പ്ലിറ്റിങ് അല്ലെ. ചില നാട്ടിൽ ചില നാലുകെട്ട് ഫാമിലികളൊക്കെ ഇല്ലേ, അതിനകത്തൊക്കെ അടി ബഹളം കാരണം അവസാനം ഫാമിലി തിരിക്കേണ്ടി വരും, കോടതി ഇടപെട്ട് തിരിക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ ചില ഫാമിലിൽ നിന്നും ചില തിരിക്കേണ്ടി വരും, സെഗ്രിഗേഷൻ ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടി വരും. നോക്കിക്കും, ഇതിന് ഈ ചുവന്ന ഫാമിലി രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് സ്പ്ലിറ്റിങ്, ഈ നീല ഫാമിലിയും ഈ മഞ്ഞ ഫാമിലിയും കൂടെ അത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മെർജിങ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഒരു ഫാമിലിയെ മുറിച്ച് രണ്ട് ഫാമിലി, ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വേറൊരു ഫാമിലി ഉണ്ടാക്കി. See, these are the process of analysis. Then synthesis എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ഗ്രൂപ്പ് പുതിയ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരിക, ന്യൂ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആൻഡ് അപ്രോച്ചസ്, പുതിയ പെർസ്പെക്റ്റീവ് കൊണ്ടുവരിക, ജീൻ ബാർകോഡിങ് പോലെയുള്ള പുതിയ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് കൊണ്ടുവരിക. മനസ്സിലായോ? ജീൻ സീക്വൻസിങ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള APG സിസ്റ്റം ആണ് കൊണ്ടുവരിക. ഇതെല്ലാം ന്യൂ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ആണ്. ന്യൂ ഏരിയ ഓഫ് ടാക്സോണമി ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ടാക്സോണമിയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നിൽക്കുന്നത്, ടാക്സോണമി ഇസ് ദ സെർവന്റ് ആൻഡ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഓൾ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടാക്സോണമിയിൽ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ എല്ലാം ടാക്സോണമി ഉപയോഗിക്കാം. പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗിൽ നിന്ന്, ജെനറ്റിക്സിൽ നിന്ന്, ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിന്ന്, എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ടാക്സോണമിയിലേക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടുവരാം. സോ ടു ന്യൂ ഏരിയസ് ഓഫ് ടാക്സോണമി ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഇപ്പൊ ജീൻ ബാർകോഡിംഗ്, APG സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്ന സംഗതി തന്നെ പുതുതായിട്ടുണ്ടായ ന്യൂ ജനറേഷൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി പോസിബിൾ. സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ഹയർ ലെവൽ മേജർ ഗ്രൂപ്പ്സ്, നമുക്ക് ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള മേജർ ഗ്രൂപ്പ്സുകളെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഡൈക്കോട്ടും മോണോക്കോട്ടും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിന് ചിലപ്പോൾ മാറിപ്പോയി നിൽക്കുക, അത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഫൈലോജനി, ന്യൂ ട്രെൻഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഊഹാപോഹങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഹൗ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഓൾട്ടർനേറ്റ് ലൈഫ് ആണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ലൈഫ് ആണ്, പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് ആദ്യം ഉണ്ട്, നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ ഡിസ്കഷൻ. ആൻഡ് 6 ഫൈൻഡിങ് ഓഫ് ഏർലി ഡീപ്പ് ബ്രാഞ്ചിങ്. എവിടെ നിന്നാണ് മോണോക്കോട്ട് ഉണ്ടായത്? ഇപ്പൊ ഡൈക്കോട്ട് ഉണ്ടായത്, ഡൈക്കോട്ടും മോണോക്കോട്ടും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൻജിയോസ്പേം ഉണ്ടായത് ജിംനോസ്പേമിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് തെറ്റാ.
ഓക്കെ, ഇത് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്ത പ്രകാരം ആൻജിയോസ്പേം ഉണ്ടായത് ജിംനോസ്പേമിൽ നിന്നും അല്ല, മറിച്ച് ആൻജിയോസ്പേമും ജിംനോസ്പേമും ഉണ്ടായത് രണ്ടിനും കൂടെ ഫാദറിൽ നിന്നാണ്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കൺസെപ്റ്റ് ആൻജിയോസ്പേംസ് ആൻഡ് ജിംനോസ്പേംസ് ആർ സിസ്റ്റേഴ്സ്. ആൻജിയോസ്പേമും ജിംനോസ്പേമും ഉണ്ടായത് ടെറിഡോഫലിക്കേൽസ് വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോഡോഫിലിക്കേൽസ് വിളിക്കുന്ന ടെറിഡോസ്പെർമേറ്റ്സ് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ്. അത് ഇറ്റ് ഇസ് നൈദർ ആൻജിയോസ്പേം നെവർ ജിംനോസ്പേം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ form of plants where ovule first originated in the life of plant. പ്ലാന്റ് ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഓവിയിൽ ഒറിജിൻ ചെയ്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ടെറിഡോസ്പെർമേൽസ്. അവിടെ നിന്നുമാണ് ഓവിളിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള ഉദ്ദേശം വെച്ചത് കൊണ്ട് ആൻജിയോസ്പേമും ജിംനോസ്പേമും ഉണ്ടായത്. അത് കൺസെപ്റ്റുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഓൾഡർ ആൻഡ് ന്യൂ കൺസെപ്റ്റ്, ജഡ്ജ്മെന്റ് ആൻഡ് പ്രഡിക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ അൺനോൺ. ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് പ്രഡിക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ അൺനോൺ. പ്രഡിക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ, ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരു പ്ലാന്റിൽ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ലീഫ് ഉണ്ടായി. ഓപ്പോസിറ്റ് ലീഫ്, ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ലീഫ് ഉണ്ടായ പ്ലാന്റിന്റെ ആ ലീഫിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്റ്റിപ്യൂൾ ഇരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് സ്റ്റിപ്യൂൾ ഇസ് കോൾഡ് ഇന്റർപീറ്റ്യൂളർ സ്റ്റിപ്യൂൾ. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, അതിന്റെ ഓവറുടെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഇന്റർപീറ്റ്യൂളർ സ്റ്റിപ്യൂളുള്ള ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഓവറുടെ പൊസിഷൻ എന്തായിരിക്കും? സിംപ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫീരിയർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു റുബീസി. ഇങ്ങനെയാണ് പ്രഡിക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ അൺനോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ വളരെ ഏർലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോസിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രൈക്കോൾപെറ്റ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏജ് കണക്കാക്കിയിട്ട് ആ ഏജിൽ തന്നെ മോണോക്കോട്ട് തുടങ്ങി എന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ബിക്കോസ് മോണോക്കോട്ട്സിലാണ് മോണോക്കോൾപെറ്റ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ്, ട്രൈക്കോൾപെറ്റ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ്, ഏർലിഡ്സ് ഉണ്ട്. സി ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ സംഗതി. ദെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് synthesis, new thrust areas, പുതിയ സയൻസിന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ന്യൂ ത്രസ്റ്റ് ഏരിയാസ്, ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, ഡിഫറെന്റ് അപ്രോച്ചസ് ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ്സ്, പെർസ്പെക്റ്റീവ് തിങ്കിങ്. ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പുതിയ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. Then new areas, phytogeography, plant breeding, phytochemistry, cytology, protein science, nucleic acid, electronic media, computers. ഇത് പഴയ മോർഫോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനെ കംപ്ലീറ്റ് തകടം മറിക്കരുതിട്ടില്ല. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ എത്തുന്നത് മോർഫോളജി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ദെൻ ഫൈറ്റോജിയോഗ്രഫി ആൻഡ് ദെൻ കമ്മിങ് ടു വാട്ട് ഈസ് ലൈഫ്. നമ്മുടെ ടോക്ക് ഒരു ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് നടത്തണം. വാട്ട് ഈസ് ലൈഫ്? ലൈഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു ആർ തിങ്കിങ് സച്ച് എൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റീവ് ഏരിയ. ലൈഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈം ബിറ്റ്വീൻ എ ജോയിനിങ് ആൻഡ് എ സെപ്പറേഷൻ. ഒരു ജോയിനിങ്ങിന്റെയും ഒരു സെപ്പറേഷന്റെയും ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ചെറിയ ടൈം ആണ് ലൈഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദ ജോയിനിങ് ഈസ് കോൾഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ദ സെപ്പറേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് മിയോസിസ്. സെപ്പറേഷന്റെയും മിയോസിസിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന, സെപ്പറേഷന്റെയും മിയോസിസിന്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ചെറിയ ഒരു ടൈം ആണ് കൂടിച്ചേരലിന്റെയും വേർപിരിയലിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ചെറിയ ടൈം, അതാണ് ലൈഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ജീവിതം. അങ്ങനെ 32,000 ജീവിതങ്ങൾ, 32,000 ഫെർട്ടിലൈസേഷൻസ്, 32,000 മിയോസിസ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. സോ സ്ലോ ദ പ്രോസസ്സസ്. 32,000 മിയോസിസ് കഴിയുമ്പോഴാണ്, 32,000 തലമുറകൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു പുതിയ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എവല്യൂഷൻ. നൗ കം ടു Okay. So now come to the വളരെ small factors about develop co-accelerate primary life. This primary life നിന്ന് തുടങ്ങിയത് membraneless protocells. These protocells, simply it is chlamydomonas. When the chlamydomonas divides, always with the cell separation. Whenever the unicells divides, it is followed by cell separation. അപ്പോൾ അവിടെ unicellular organism മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. But at some occasions, it is gonium of volvocales. Cells are seen together after cell division. Cell division കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ല് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നു by the dissolution of the formation mucilage in between them. സെൽസിന്റെ ഇടയിൽ മ്യൂസിലേജ് നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് cells are seen together even after the cell division. Normally in chlamydomonas the cells are separated, but here the cells are seen together due to the formation mucilage between them, and that is the colonial formation. Then cells with the common cell wall, അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലമെന്റ് ഫോമിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സെൽസ് even after the division, they are seen together with the common cell, and this is the early filament. It is nothing but plant elothrix, unbranched filaments.
their transverse divisions only. Transverse division മാത്രം സംഭവിക്കുന്നു. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡിവിഷൻ സംഭവിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, യുലോത്രിക്സ് ഇങ്ങനെ പോവുക, ഇടകോണി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുക, ഇതിനിടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സെൽ വാൾ ഫോർമേഷൻ ഈ സെല്ലിൽ സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ദി റിസൾട്ട് ഡൈക്കോട്ടമസ് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈച്ച് സെൽ സെപ്പറേറ്റ്സ് ഇൻടു ന്യൂ ലൈഫ്, into new forms. So dichotomous branching, future of shoot and root. ഈ dichotomous branching ന് ചെറിയ മീനിങ് അല്ല ഉള്ളത്. It initiates the step towards the land habit. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. ലാൻഡ് ഹാബിറ്റിലേക്കുള്ള തുടക്കം ഉണ്ടായത് by laying a cell wall parallel to the filament, and that is a longitudinal cell division. That cell division breaks the filament into two directions. One is a shoot direction and second is a root direction. That is the thing. And then this is still, see, it is still present in angiosperms. See, this is the pro-embryo with the 1-2 cells, and the third cell is with the longitudinal cell wall formation. If this cell is not laid there, it will grow like the algae. ഈ ഫിലമെന്റില്, ഈ പ്രോ എംബ്രിയോയില് ഒരു സെൽ ഡിവിഷൻ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ this will be an algae only. So this longitudinal cell wall formation initiates the root and shoot formation. See, ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്നാണ് റൂട്ട് ഹെറ്ററോട്രൈക്കസ് ഹാബിറ്റ് തുടങ്ങിയത്. കിറ്റഫോറിയൽസിലെ ഹെറ്ററോട്രൈക്കസ് ഹാബിറ്റ് തുടങ്ങിയത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. Its only aim is to get out of the water to the land. So evolution of land plants are it is not nowhere except from the elotriches. See, then this is the rhinia, first land plant with a clear root system and a shoot system. But root system, this can be the rhizoid, whatever it is, it will do the function of root. Clear root system and a shoot system, initiated originally by the laying down of a longitudinal wall in the filament. ആൽഗയിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വാൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഷൂട്ടും റൂട്ടും ഉണ്ടായത്. ഡൈക്കോട്ടമസ് ബ്രാഞ്ചിങ്. ദിസ് ഡൈക്കോട്ടമസ് ബ്രാഞ്ചിങ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ. പ്ലാന്റ് ഇറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതലാണ് അതിനകത്ത് കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയലിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്, അതിനകത്ത് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് ഈ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. സോ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ, സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം, ആ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായത് മെക്കാനിക്കൽ ടിഷ്യൂലാണ്. പ്ലാന്റ് ഇറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയ മുതലാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൈക്കോട്ട്. സൈക്കോട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക, സെക്സ്വൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടായ സൈക്കോട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തിന് പുറത്താണ് എംബ്രിയോ ഉണ്ടായതും ഓവിയൽ ഉണ്ടായതും കാർപ്പൽ ഉണ്ടായതും ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടായതും. ഇത്രയും സാധനം ഉണ്ടായതിന്റെ ഒറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൈക്കോട്ട്. സെക്സ്വൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി കിട്ടേക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എല്ലാം. സോ ദി എൻറ്റയർ എവല്യൂഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൈക്കോട്ട്. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആൻജിയോസ്പെർമിനെ നോക്കിക്കാണുക. ദെൻ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലൈഫ് ഈസ് ഫോർ വാട്ട്? നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കും. നമ്മളെ ജീവിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടു മീറ്റ് ദ ലൈഫ്. ലൈഫ് മീറ്റ്സ് ലൈഫ്. നമ്മൾ ബയോളജിസ്റ്റ് ആണ്, ബോട്ടണിസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ പഠിച്ച് എത്ര മുകളിലെത്തിയാലും എത്ര ഉന്നതനായാലും ഒരിക്കൽ എങ്കിലും നമ്മൾ വേറൊരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പഠിത്തം വെറുതെ വൃഥാവിലാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ പഠിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് പഠിച്ച് ഇത് പഠിച്ച് എല്ലാം പഠിച്ചു കണ്ടു അവസാനം ചക നേരത്തെ കണ്ട് നമ്മളെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ലൈഫ് വിൽ ബി ഫ്യൂട്ടൈൽ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് വി ഷുഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓർഗാനിസം. അത് നമ്മുടെ മസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് ജീവൻ തന്ന പ്രകൃതിയോടുള്ള ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദിയായിട്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ വേറൊരു ലൈഫിനെ മനസ്സിലാക്കണം. വേറൊരു മനുഷ്യന്റെ ലൈഫല്ല, വേറൊരു ജീവന്റെ ലൈഫിനെ മനസ്സിലാക്കണം. ആൻഡ് ദിസ് തിങ് ഇസ് ട്രൂ ടു ഫാർമർ ടു ദ പോയറ്റ്. വെറുതെ കണ്ടത്തിൽ വിത്തെറിയുന്ന, ചെളിക്കകത്തൊട്ട് വിത്തെറിയുന്ന കൃഷിക്കാരൻ മുതല് വാക്കുകളെ നിരത്തി വലിയ വലിയ കവിതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോയറ്റ്, രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിനെ പോലെ വലിയ പോയറ്റിന്റെ പോലും ഇത് സത്യമാണ്. This keep improve with all these people from the poet to the farmer to the poet. Then nature's conservation. നമ്മള് ബോട്ടണിക്കാരാണ്.
ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സുകൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യം വരും, ഹൂ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ? ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഹൂസ് റെപ്രസ് എൻവയൺമെന്റലിസ്റ്റുകളുണ്ടല്ലോ നാട്ടില്, നേച്ചർ ലവേഴ്സുകളുണ്ടല്ലോ, ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഗവൺമെന്റ് പൈസ കൊടുത്തപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ കോടതികള്, നിയമവകുപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ പഞ്ചായത്ത് രാജിനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത്, പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടല്ലോ. അതോ ഇനി എഡ്യൂക്കേഷൻസ് ആണോ? ഇതോ ഇനി ഞാനാണോ? എല്ലാവരും നിരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഇനി ഞാനാണോ ഈ പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്? അപ്പോഴതിന് ആൻസർ കിട്ടി, ഞാനല്ല, ഇവരൊക്കെയാണ്, ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കേണ്ടവർ, പക്ഷെ അത് ഞാനല്ല. നമ്മുടെ ആൻസർ അത്രമാത്രം പേഴ്സണലാണ്. എല്ലാവരും കൂടെ സംരക്ഷിക്കണം, പക്ഷെ ഞാനല്ല, അല്ലേ? അതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. നേച്ചർ കൺസർവേഷൻ ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് those who eat good food and those who drink clean water and those who inhale pure air. നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന, കടിച്ചു മുറിച്ച് തിന്നുന്ന, മാത്രം ജത്തില്ലേ ഏഞ്ചത്താലെ കൊണ്ടാരി മണ്ണിനു പിന്നെ. എന്റെ ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഞാൻ 10 വർഷം റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞില്ല, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ ചെടിയും തേടി നടക്കുമ്പോൾ, ഓരോ പൂക്കളും കാണുമ്പോൾ എന്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, ആർ യു ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൺ ഹും ഐ ആം സെർച്ചിങ് ഫോർ? ഞാൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ജീവി നീയാണോ? എനിക്ക് ഏത് പുതിയത് കണ്ടപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാം. ആദ്യം എന്നാ പുതിയ ചെടി കണ്ടാൽ എനിക്ക് ന്യൂ ആണെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കും. അതിന് പേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ, അത് സ്പീഷ്യസ് പുതിയ സ്പീഷ്യസ് ആണോ, അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ, എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു പേപ്പർ എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ, ഇതൊന്നും നോക്കത്തില്ല. ജസ്റ്റ് ഐ എൻജോയ് ദ ബ്യൂട്ടി. ആർ യു ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൺ ഹും ഐ ആം സെർച്ചിങ് ഫോർ? ഞാൻ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ജീവി ഇതാണോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ആ ചെടിക്ക് സംശയിക്കേണ്ടി വരില്ല, അതിന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ തന്നെയാണ്, നോ, ദർ ഇസ് വൺ മോർ പേഴ്സൺ മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദാൻ മീ ഹിയർ. എന്നെക്കാട്ടുള്ള ഭംഗിയുള്ള ഒരാളും കൂടെ ഇവിടെയുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂ സ്പീഷീസ്. ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 20 years ഐ ഹാവ് ഡിസ്കവർഡ് 27 ന്യൂ സ്പീഷീസ്. ഈ 27 പുതിയ സ്പീഷീസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്റെ പ്രചോദനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡിസ്കവറി ന്യൂ സ്പീഷീസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മൈ enthusiasm to see the most beautiful one. ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ള ആ യാത്രയിലാണ് എനിക്ക് ഈ പുതിയ സ്പീഷീസുകളൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇക്കോസിസ്റ്റം, വെജിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദിസ് ഈസ് ദ natural process that happened during past crores of years, and this is what is called continental drift. കോണ്ടിനെന്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് വഴി സംഭവിച്ചത്, പർവ്വതങ്ങൾ, ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ മാറി പുതിയ പുതിയ അക്ഷാംശം, പുതിയ പുതിയ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും കിട്ടി, പുതിയ പൊസിഷൻ കിട്ടി. ഇന്ത്യ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങി ഏഷ്യയിൽ ചെന്ന് കയറുന്ന സ്റ്റേജാണിത്. ഇവിടെ കിടന്ന ഇന്ത്യയാണ് ഏഷ്യയിൽ ചെന്ന് കയറുന്നത്. ഇന്ത്യ ഈസ് നെവർ എ പാർട്ട് ഓഫ് ഏഷ്യ. അത്രയ്ക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് നേച്ചർ അതിനൊന്ന് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയത്, ഭൂമിയൊന്ന് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയത്. പുതിയ വെർഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, പുതിയ ആൾക്കാർ ഉള്ളിക്കൊള്ളിക്കാണ്ട്, നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പുതിയ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീടൊന്ന് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭൂമി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയത്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഭൂമി ഇന്ത്യ ഏഷ്യ ചെന്ന് കയറിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ 10% ഗോണ്ടുവാനിയൻ വെജിറ്റേഷനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള 90% സ്ഥലവും വേക്കന്റ് ആയിരുന്നു, ഓപ്പൺ ബേസിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് ആസാം വഴി സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ മലേഷ്യൻ വെജിറ്റേഷൻ കടന്നത്. മുഴുവൻ വെറ്റ് എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. അതാണ് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ശ്രീലങ്കയിൽ എത്തുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ടു ഇന്ത്യ. ആൻഡ് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും താർ മരുഭൂമി വഴി ഒത്തിരി ഡ്രൈ മെറ്റീരിയൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന. ദിസ് ഡ്രൈ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ദ ട്രോപ്പിക്കൽ സ്ക്രബ് ജംഗിൾസ് ഇൻ ദ ഡെക്കൻ പ്ലാറ്റോ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ഹാബിറ്റാറ്റ്. ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഹാബിറ്റാറ്റും, ലോകത്തിലുള്ള ഏത് ഹാബിറ്റും ദ വൂംസ് ഓഫ് മദർ എർത്ത്, അമ്മ ഭൂമിയുടെ ഗർഭപാത്രങ്ങളാണ് ഓരോ ഹാബിറ്റാറ്റും. ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് യങ് മൺസിനെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വേറൊന്നുമല്ല. So the duty of the earth is, the green earth is production of new species. Evolution of new species is the duty of the earth. Then universal brotherhood. These are my students who are lined in front of a forest to make themselves as servants of the nature. Nature is the place where God really blesses the universe. Life in earth only. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കും: ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി, സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി.
എല്ലാം മ്യൂസ സാപ്പിയാൻഡം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒറ്റ സാധനത്തിന്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണ്. നോക്കി എന്ത് തരത്തിലുള്ള പഴങ്ങളായിട്ടുള്ള വാഴപ്പഴം തന്നെ, വാഴപ്പഴം എന്ത് തരമുള്ള ഓൾ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ വൺ സ്പീഷീസ് ആണ്. ഇതാണ് ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി. ഇതാണ് ചോളം, എന്തുമാത്രം ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയും, ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് ഇസ് എത്ര തരത്തിലുള്ള മാംഗോസ്, ഹൗ മെനി കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മാംഗോസ് in our land, how many kinds of jackfruits in our land, it is countless. അത്രയ്ക്ക് അതാണ് ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് ഇസ് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഇൻ ആൻ ഏരിയ. ക്ലാമിഡമോണസ് മുതൽ ഓർക്കിഡ് വരെയുള്ള ലാർജ് സ്പെക്ട്രം, ക്ലാമിഡമോണസ് മുതൽ ഓർക്കിഡ് ലാർജ് സ്പെക്ട്രം, എത്ര സ്പീഷീസ് ആണ്, എത്ര എണ്ണം വന്ന് ചത്തുപോയി, എത്ര എണ്ണം വന്ന് ടെക്സിൻ്റെ ആയിപ്പോയി, നോ നമ്പർ. നമുക്കൊന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ പ്ലാന്റ്സ്, ആനിമൽസ് സംബന്ധിച്ചിടത്തേക്കാണ് അമിതമായിരുന്നു. ഡൈനോസേഴ്സ് അവ കാഷ്ടമിട്ട് ടെറിട്ടറി മാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വേലി കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡൈനോസേഴ്സിന് വേലി കെട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. വലിയ കാർണിയോ ഡൈനോസേഴ്സ് അവ കാഷ്ടമിട്ട് അതിന്റെ അതിർത്തി നിശ്ചയിച്ച്, കടുവയ്ക്ക് അതിർത്തി നിശ്ചയിക്കുന്നതിന്റെ സ്കാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താണ്, അത് കാഷ്ടമിട്ടാണ് അതിർത്തി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഡൈനോസേഴ്സ് കാഷ്ടമിട്ട് അതിർത്തി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വേലി കെട്ടി അതിർത്തി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്ത് മനോഹരമാണെന്നറിയോ അതിന്റെ എവല്യൂഷൻ വിളിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ 1% ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത്, ബാക്കിയൊക്കെ വംശനാശം വന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇത് നോക്കിക്കേ, ഇത് സോളാനം എന്ന സ്പീഷീസിന്റെ മാത്രം വിത്തുകളാണ്. നോക്കിയ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ്, ഫുള്ള് സോളാനമാണ്. ആ ഒരു സ്പീഷീസിൽ മാത്രം, ആ ഒരു ജീനസിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ടോട്ടൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അത്രയും ഡൈവേഴ്സിറ്റി എടുക്കുന്നത്. സോളാനത്തിൽ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബാൾസംസ്, ഹൗ മെനി ബാൾസംസ്, വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിൽ കാണുന്ന ബാൾസ് മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ, അതെല്ലാം ഇല്ല. 133 സ്പീഷീസ് ബാൾസമാണ് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിൽ മാത്രമുള്ളത്. അതുപോലെ കുറിഞ്ഞികൾ, ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് സെവറൽ ഇയേഴ്സ് ഐ എം ഡൂയിങ് വർക്ക് ഇൻ കുറിഞ്ഞിസ്. ഹൗ മെനി സ്പീഷീസ് സ്ട്രോബിലാന്തസ്, 64 സ്പീഷീസ് സ്ട്രോബിലാന്തസ് ഇന്ന് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിൽ മാത്രമുണ്ട്. 64 സ്പീഷീസ് സ്ട്രോബിലാന്തസ്. ദിസ് ഇസ് ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി. നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിൽ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഇക്കോസിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി, മൂന്നാമത്തെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ വനങ്ങൾ. എത്ര തരത്തിലുള്ള വനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ, 32 തരം വനങ്ങൾ കേരളത്തിലുള്ളത്. ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനിൽ ഒറ്റ തരം വനമുള്ളൂ, ആ കോണിഫറസ് ഫോറസ്റ്റ് മാത്രം. ഇവിടെ എത്ര തരം വനമുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് അല്ലെ, നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് അല്ലെ. ഇന്നലെ മഴയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വെയിലായിരിക്കും, നാളെ തണുപ്പായിരിക്കും, അതിനപ്പുറത്ത് പിന്നെ മഴയായിരിക്കും. സോ ഓരോ ദിവസം ഓരോ ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ സോയിലുകൾ, കേരളത്തിലെ സോയിൽ നോക്കി, അതുപോലെ ലാറ്ററൈറ്റ് സോയിൽ, ഭൂമി സോയിൽ, ഓ മെനി കൈൻഡ്സ്. നമ്മുടെ റെയിൻസ്, മഴകൾ, എത്ര തരം മഴയാണ്, തൂളുമഴ മുതൽ കൊടുമഴ വരെ, ഇപ്പൊ അതിതീവ്ര മഴ വരെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വെള്ളങ്ങൾ, നമ്മുടെ അസിഡിറ്റി, നമ്മുടെ കാറ്റുകൾ, ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സുകൾ, നമ്മുടെ കുളങ്ങള്, നമ്മുടെ പുഴകള്, ചെറിയ സ്ട്രീംസുകള്, നമ്മുടെ കാവുകള്, ചതുപ്പ് വനങ്ങള്, നമ്മുടെ വെറ്റ്ലാൻഡ്സുകള്, എന്നോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് കേരളത്തിൽ കാണുന്നത്. വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിനെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിനെ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഒത്തിരി രീതി വിളിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനെ ഫുൾ ഓഫ് റോക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പാറമടക്കാർക്ക് വിളിക്കാം. പാറമടക്കാര് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന ഫുൾ ഓഫ് റോക്ക് എന്നാണ്. അതുപോലെ വെള്ളക്കമ്പനിക്കാര്, വെള്ളം വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന, ബോട്ടിൽ വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടറാണ്. എത്ര കോരിയാലും വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിൽ നിന്നും വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കടയിൽ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ 15 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന വെള്ളം നൽകുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡൗൺലോഡഡ് ഫ്രം ദ യൂണിവേഴ്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ദ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് ഇറ്റ്സെൽഫ്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി താഴെ എത്തുന്ന വെള്ളം തന്നെയാണ് അത് പമ്പ് ചെയ്ത് അവർ ബോട്ടിൽ നിറച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കും. ഒരിക്കലും അത് അവര് ഓസ്മോസിസ് കണ്ടുപിടിച്ചോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തോ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തോ എടുത്തോന്നില്ല, നമ്മുടെ പുഴവെള്ളം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ടൂറിസം, നമ്മുടെ സോയില, ഫുള്ള് സോയില. മണ്ണ് ടിപ്പർ മുതലാളിമാർക്ക് ഇത് മുഴുവനും ഫുള്ള് സോയില. രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഇത് മുഴുവൻ ഗുഡ് ക്ലൈമറ്റ്, ഗുഡ് പീപ്പിൾ ആണ്. ഓരോ ആൾക്കാർക്കും വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് വിളിക്കുന്ന ഓരോ രീതിയിലാണ് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിന്റെ ഒരു സൈഡില് മഴയുടെ നിഴല്, പാലക്കാട് മുതല്, പാലക്കാട് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് മഴയുടെ നിഴല്, മഴ പെയ്യും. നമ്മുടെ നാട്ടില് എന്നും മഴയാണ് അല്ലെ, ഇപ്പൊ എന്നും മഴയാണ്. മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കം മാത്രമാണ്. പശ്ചിമഘട്ടത്തെ നമ്മൾ കടലിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പലിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഗസ്ത്യമല മുതൽ അങ്ങോട്ടൊരു വലിയ ഹിൽ റേഞ്ചാണ്. അങ്ങ് മുംബൈയിലെ മഹാബലേശ്വര കിടക്കാണ്. എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്നറിയാം ഈ കാഴ്ച കാണാൻ. പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ഒരു വലിയ വിമാനത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ഏറ്റവും അങ്ങേറ്റത് മുംബൈ ഭാഗത്ത്, മഹാബലേശ്വരൊക്കെ നിൽക്കുന്ന മുംബൈ ഭാഗത്ത്, അവിടെ ഒരു ഭയങ്കര ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്. അതിൽ താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കാസ് പ്ലാറ്റോ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന, സതാറ ഉൾപ്പെടുന്ന, സിന്ധുദുർഗ് ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കുതിരമുഖ് ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ്. കുതിരമുഖ് ആ പ്രദേശമൊക്കെ അവിടെ വരും.
നമ്മുടെ ചിക്കമംഗളൂര്, ബാബ ബുഡൻ ഹിൽസ് ഒക്കെ അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു വാട്ടർഫാൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, ജോഗ് ഫാൾസ് ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കൂർഗ് ഒക്കെ വരുന്ന, ഉടുപ്പി കൂർഗ് ഒക്കെ വരുന്ന ഈ പ്രദേശത്താണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ നീലഗിരി ഹിൽസ് ആണ്, ഊട്ടി സൈലന്റ് വാലിയൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. അവിടുന്ന് താഴെ എത്തിയാൽ നമ്മുടെ ആനമല ഹിൽസ് ആണ്, ഇവിടെ ആനമുടിയൊക്കെ വരുന്ന അവിടെയാണ്. പിന്നെ താഴെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് നെല്ലിയാമ്പതി ആനമലയാണ്. ഇത് വരുന്നത് നമ്മുടെ അഗസ്ത്യമലയാണ്. ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, അതാണ് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേൺ ഗാട്സ്. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായിട്ട് ഈ സ്ഥലത്തൂടെ മുഴുവനും കാൽനടയായിട്ട് പോകുക എന്നുള്ള പരിപാടികൾ നല്ല രസമാണ്. ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പൊളിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. ഇതാണ് ചിക്കമംഗളൂർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഫുള്ള് അടിപൊളി ഗ്രാസ് ലാൻഡാണ് കാണുന്നത്. അത് കുതിരമുഖ് സാങ്ച്വറി എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. കുതിരമുഖ് എന്ന് വിളിക്കും, കുതിരയുടെ മുഖമുള്ള ഒരു മല ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വിളിക്കുന്നത്. ഇത് ബാബ ബുഡൻ ഹിൽസ്. ഒത്തിരി എൻഡമിക് ട്രീസ് ഉണ്ട്. കാപ്പിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ഇത് കാപ്പിക്ക്. ഇതാണ് കർണാടകയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മലയാണ് മുള്ളയങ്കിരി എന്ന് വിളിക്കുന്ന മല. ഇത് തടിയൻഡമോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കർണാടകത്തിലെ ഒത്തിരി എൻഡമിക്സ് വളരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇതാണ് ഷോല ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് നീലഗിരിയിലെ ഷോല ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. ഇത് നെല്ലിയാമ്പതി ഹിൽസ് ആണ്. ഇത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മലയാണ് ആനമുടി. ഇത് കാണുന്നത് എരവിള നാഷണൽ പാർക്കിലാണ്. ഇതാണ് കുറിഞ്ഞിമല എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈയിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഇത് പശ്ചിമഘട്ടത്തെ പല സ്ഥലത്തും കിഴക്കോട്ട് ഭൂമി ചേർന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലമാണ്. ഇതാണ് അഞ്ചനാട് താഴ്വര, മറയൂരൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് അങ്ങേറ്റത്തെ മലയാണ് അഗസ്ത്യമല, അഗസ്ത്യകൂടം. ഏറ്റവും നല്ലൊരു വെജിറ്റേഷൻ ആണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നത്. ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഷോല എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്നത്. ഇത് മന്നമഷോല ആണ്, മന്നമഷോല നാഷണൽ പാർക്കാണ് ഈ സാധനം വിളിക്കുന്നത്. ഗോൾഡൻ ട്രീ ഫാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്ത് കാണപ്പെടുന്നത്. ഗോൾഡൻ ട്രീ ഫാണ്. 10,000-4,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള മരങ്ങളാണിത്. ഗോൾഡൻ ട്രീ ഫാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഈ വനത്തിലാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു മാത്രമുള്ള ഒരു വനമാണ് മെരിസ്റ്റിക്കോ സാമ്പോ, ചതുപ്പ് വനങ്ങൾ നമുക്കാണ്. ഇനി കുറച്ച് സ്പീഷീസിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് അറിയാം. സ്പീഷീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വി ഡയറക്റ്റ് ഡീൽ വിത്ത്. ഞാൻ എൻ്റെ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു ഡൈക്കോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കും ഒരു പ്രത്യേക ഉന്മേഷമില്ല. ഗ്യാമോപെറ്റാലി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പെറ്റൽസ് ഫ്യൂസ്ഡ്, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് താല്പര്യം വരുന്നില്ല. ബൈകാർപ്പലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിയാ, 2 കാർപ്പലുള്ള സുപ്പീരിയർ ഗൈനീഷ്യമുള്ള സാധനം. ഓക്കെ. പോളിമോണിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിയാ, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പോളിമോണിയസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ലീഫ് ഉള്ള അഗ്നോറൽ ഫ്ലവർ ഉള്ള ഒരു സാധനം. മനസ്സിലാകുന്നില്ല. സൊളാനേസ് അറിയാം. സൊളാനേസ് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ ചൂണ്ടയൊക്കെ വരുന്ന സാധനമല്ലേ സൊളാനേസ് എന്നറിയാം. സൊളാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അപ്രോച്ച്. എന്നാൽ സൊളാനം ലാസിയ കാർപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീഷീസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾക്ക് പരിചയമുള്ള നമ്മുടെ മുമ്പിൽ 3 ഡയമെൻഷനിൽ ജീവനോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസമായിട്ട് ആ സ്പീഷീസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ആ സ്പീഷീസിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ പ്ലാന്റിനോട് ഒരു മമത ഉണ്ടാകുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് പ്ലാന്റ്. ഈ പ്ലാന്റ് ആണ് സൊളാന ലാസിയ കാർപ്പം. അതിനെ അറിയുക, നോ ഇറ്റ്. ബോട്ടണിക്കാരുടെ മാത്രം നോ ഇറ്റ്, ലവ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് റിപ്രൊഡ്യൂസ്. അവനെ റിപ്രൊഡ്യൂസ് അനുവദിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ്. Then why some plants produce flowers with vibgyor? വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കേസാണ്. വിബ്ജിയോർ, വയലറ്റ്, ഇൻഡിഗോ, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, റെഡ്. വിബ്ജിയോർ വൈ? ചില പ്ലാന്റ്സുകൾ, ഇത് കൊങ്ങണിയാണ്, ഒരു റയർ കൊങ്ങണിയാണ്. ഈ കൊങ്ങണി 7 നിറത്തിലുള്ള പൂക്കളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ മനോഹരമാണ്. എന്ത് തന്ത്രമാണെന്നറിയാമോ അതിന്റെ പുറകിലുണ്ട്? ഭയങ്കര തന്ത്രമാണ്. പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ബേസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് നോക്കിക്കേ, ഈ പൂക്കൊലയില് 7 നിറമുണ്ട്. ഇതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും പൂമ്പാറ്റകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിറം തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. മിക്കവാറും പൂമ്പാറ്റകൾക്ക് ഒരു നിറം തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നിറം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആ നിറം തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് പൂമ്പാറ്റയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ നിറത്തെ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് പൂമ്പാറ്റയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ പൂമ്പാറ്റ ചുമന്ന നിറം തിരിച്ചറിഞ്ഞ പൂമ്പാറ്റ വന്നാൽ ഈ ചുമന്ന ഫ്ലവറിൽ ഇരിക്കും. മഞ്ഞ നിറം തിരിച്ചറിയ വരുന്ന പൂമ്പാറ്റ വന്നാൽ ഈ മഞ്ഞ നിറത്തിലിരിക്കും. എല്ലാ നിറത്തിലും ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഏത് നിറം തിരിച്ചറിഞ്ഞ പൂമ്പാറ്റ വന്നാലും ഈ പൂവിനെ ഒഴിവാക്കില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് പോളിനേഷൻ വിൽ ബി 100%. 100% പോളിനേഷനെ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചില ചെടികൾ വളരെ ക്ലവർലി ആയിട്ട് എല്ലാ നിറങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പൂക്കൾ. മിക്കവാറും പൂക്കൾ നോക്കിക്കോ ഒറ്റ കളറിനുള്ള. ചെമ്പരത്തി ചുമന്നത് ഒരു കളറ്, മറ്റു ചെമ്പരത്തിയിലെ മറ്റു കളർ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ. മിക്കവാറും ഫ്ലവേഴ്സ് നോക്കിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കളർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ കൊങ്ങണി ഈ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര മിടുക്കനാണ്. അവൻ എല്ലാ കളറിനെയും വെച്ചാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ചില
ചില ചായക്കടകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പലഹാരം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ പലഹാരം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമേ ആ ചായക്കടയിൽ പോകാറുള്ളൂ. എന്നാൽ ചില കടകളിൽ അങ്ങനെയല്ല, ലോകത്തിലെ സകല പലഹാരം അവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഏത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നാലും ആ കടയിലേക്ക് പോകുള്ളൂ. കാരണം എന്താ, അവിടെ എല്ലാം കിട്ടും. മനസ്സിലായി? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവന്റെ അതിനു മുമ്പ് ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട, ലോകത്ത് വന്ന മരങ്ങളെ കുറിച്ച്, ചെടികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ വന്നു. സോ വി ആർ മീറ്റിംഗ് വൺ മോർ ലൈഫ് വിത്ത് അവർ ലൈഫ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ഷമാപണത്തോടെ തന്നെ വേണം നമ്മൾ പ്ലാൻ കളക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പ്ലാൻസ് ആർ ബില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് സീനിയർ ടു us, ബട്ട് വി ക്ലെയിം ourselves as their custodian. പ്ലാൻസ് ആർ നോട്ട് mere specimens, they are life. ചിന്തിക്കുക, they are life. നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിരിക്കുമ്പോൾ ശരിയായിട്ടും ടാക്സോണമി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തരുന്ന പ്ലാന്റിനെ, ടീച്ചറെ എനിക്ക് ഈ പ്ലാന്റിനെ ദ്രോഹിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കില്ല, ടീച്ചർ തിരിച്ചെടുത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയാനുള്ള ദാക്ഷിണ്യം നമ്മൾ കാണിക്കണം. ടീച്ചറെ എനിക്ക് ടാക്സോണമി ഇഷ്ടമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്ലാന്റിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട ഒരു 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 തീക്ഷ്ണത ടുവേഴ്സ് ലൈഫ്. ഓക്കെ, വൈ ഡിഡ് യു സെലക്ട് ബോട്ടണി? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് DC ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ ടീച്ചർമാരെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്തിനാണ് ബോട്ടണി സെലക്ട് ചെയ്തത്? അപ്പോഴേ പറയും, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബോട്ടണി, ബോട്ടണി കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ചത്തുകളയും. വൈ ഡിഡ് യു സെലക്ട് ബോട്ടണി? ടീച്ചർ ഉടനെ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തിനാ അല്ല ടീച്ചർ, എന്റെ ഐച്ഛിക വിഷയം, മൈ ഡിസൈർഡ് സബ്ജക്ട് ഈസ് ബോട്ടണി. വി ലൈക്ക് ആൻഡ് വി സെലക്ട് ബോട്ടണി. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വി ലൈക്ക് ആൻഡ് വി സെലക്ട് ബോട്ടണി. പക്ഷേ സത്യത്തിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ്. വി ആർ സെലക്ടഡ് ബൈ ബോട്ടണി. വി ആർ സെലക്ടഡ് ബൈ ബോട്ടണി. നമ്മള് ഒരു വലിയ സിനിമ നടൻ മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുകയാണ് ഒരിടത്ത്. മമ്മൂക്ക ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി കയറാൻ നേരം നമ്മളെല്ലാം കൈവച്ച് കാണിച്ചു. മമ്മൂക്ക ഇവിടെ നോക്കുക, എല്ലാവരും കൈവച്ച് കാണിച്ചു. പക്ഷേ ഒരാളെ മാത്രം നോക്കി മമ്മൂക്ക കൈ കാണിച്ചു. അവനെ ജനങ്ങൾ പൊതിയ. ഹി ഈസ് സെലക്ടഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തുള്ള ഒത്തിരി വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ബോട്ടണി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഞാൻ മാത്രമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. സോ വി ആർ സെലക്ടഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ പ്രൗഡ് ടു ബി എ ബയോളജിസ്റ്റ്. നമുക്ക് അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി, നമുക്ക് ചൈതന്യത്തോടു കൂടി, നമുക്ക് ആത്മാഭിമാനത്തോടെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഒരു ബയോളജിസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ലോകത്ത് ഇന്ന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മൾ മാത്രമാണ്. വി ആർ ദ ഓൺലി പീപ്പിൾ ഹു ആർ സെലക്ടഡ് ബൈ ബോട്ടണി. സോ പ്ലാന്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, ഇതിന് 3 ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് പ്ലാന്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. ഒന്നാമത്തത് ടെക്നിക്കൽ ടേംസിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾക്കൊരു സിൻസിയറിറ്റി കാണിച്ചിരിക്കണം. മൂന്നാമത്തത് പേഷ്യൻസ്, നല്ല ക്ഷമ വേണം, അല്ലെ? ഇത് 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ടോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ല പ്ലാന്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം. ഞാൻ തന്നെ പല പ്ലാന്റ് എന്റെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് മാസങ്ങളോളം ഉരുണ്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഒരിടത്തും എത്തുന്നില്ല. അവസാനം എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു സുഹൃത്തിനെ കൂടെ കിട്ടിയ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. പേഷ്യൻസ്. നോ ദിസ് ഇസ് ക്ലാസ് റൂം പ്രാക്ടീസ്. ക്ലാസ് റൂം അല്ല, എന്റെ പിള്ളേരെ ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് പ്ലാന്റ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് രാത്രി പാതിരാക്കി ഇരുന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പടമാണിത്. ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. Then this is വീൽ ഇന്റർനെറ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ബൈ ലീവ്സ്, ബാർക്ക്, കാനോപ്പി ആൻഡ് അതർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഐഡന്റിഫൈ ആണ്. ഇപ്പൊ ഈ വാട്സാപ്പിൽ വരുന്നൊരു മെസ്സേജ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പ്ലാന്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ബൈ ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒരു പടം എടുത്തിട്ട് ഒരു ഹെഡിങ്, ID പ്ലീസ്, ഹു കൻ ഐഡന്റിഫൈ. വാട്സാപ്പിൽ വരികയാണ്, വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇടണം, ഒരു പടം എടുത്തിട്ട് ഈ ഫോട്ടോ ഇത്രയെങ്കിലും ക്ലിയർ ആണ് കേട്ടോ, എന്നിട്ട് ഇട്ടേക്കാണ് ID പ്ലീസ്. എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ സാധിക്കും? ഹു കൻ ഐഡന്റിഫൈ. വാട്സാപ്പില് മെസ്സേജ് വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വാട്സാപ്പിലേക്ക് മെസ്സേജ് ഇടുന്നവരെ ആലോചിക്കുക. വാട്സാപ്പിൽ വരുന്ന പ്ലാന്റ്, അതിന്റെ ചിത്രം ഐഡന്റിഫൈ സാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റ് ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഫീൽഡിൽ കണ്ട ആളായിരിക്കണം. ഹി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ, ഓൺലി ഹി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്ലാന്റ്. നമ്മൾ വാട്സാപ്പിൽ മറുപടി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അയാള് ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ഈ പ്ലാന്റ് ഒറിജിനലായിട്ട് ഫീൽഡിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഫോട്ടോ നോക്കി പ്ലാന്റ് ഐഡന്റിഫൈ സാധിക്കത്തു. അല്ലാത്തവർ പറയുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും നോക്കി ഫോട്ടോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത്, പ്ലാന്റ് നോക്കി ഫോട്ടോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. അതാണ് യഥാർത്ഥ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പ്ലാന്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എനോർമസ് ഹൈറ്റ്, വലിയ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ അങ്ങ് എടുത്തിരിക്കും പൂവുണ്ടാകുന്നത്. നോൺ ഇൻകോൺസ്പിക്കസ് ഫ്ലവേഴ്സ്, വലിയ മരത്തിലെ കുഞ്ഞു പൂക്കളായിരിക്കും. ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ, വളരെ ചെറിയ കാലത്തെ പൂവുണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഇറഗുലർ ഫ്ലവറിങ്, ഡയേഷ്യസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, റിബ്ഡ് ലീവ്സ്.
ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ലീഫാണ് വിത്ത് പിന്നേറ്റ് നെർവ്സ്. ഇത് വേൾഡ് ലീവ്സ് ആണ്, ഏഴിലംബാരയുടെ വിത്ത് ആണ്. വെരി ക്ലോസ് നെർവ്സ് ആണ് കാണുന്നത്. ഇത് ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ലാമിന. ഇത് നോക്കി സിമ്പിൾ ലീഫാണ്, അതിന്റെ ഇതില്ല. ഇത് നോക്കി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫാണ്, കൊന്നട ലീഫാണ്. ഇത് പാമേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫാണ്. ഇത് ബൈപിന്നറ്ററി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫാണ്. ഇത് ലീഫിന്റെ സർഫസിലെ ഹെയർസ് ആണ്. ഇത് സ്റ്റെല്ലേറ്റ് ഹെയർസ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഹെയർലെസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈബ്രസ് ആണ്. ഇത് ലീഫിന്റെ മാർജിൻ നോക്കിയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത് ലീഫിന്റെ വീനേഷൻ, ഇതാ ഫെദറിലേക്ക് വീനേഷൻ, ഇന്റർ മാർജിനൽ വെയിൻ മിർട്ടൈസിയാണ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത് നോക്കി 3 റിബ്ഡ് ലീഫാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി 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 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് നമുക്ക് പ്ലാന്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. ഫീൽഡിൽ പറ്റും. ഫീൽഡിൽ മിക്കവാറും കേസിൽ നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഞാൻ ഇനി വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് കാണുന്ന കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം. 3:26 നമുക്ക് എപ്പോഴും നിർത്തേണ്ടി വരും. ഒരു 15 മിനിറ്റും കൂടെ എടുക്കാവോ ടീച്ചറെ? ഹലോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. അത് നിർത്തേണ്ട സമയം വന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയേ, കേട്ടോ? ഞാനൊരു ചായ ഇടയ്ക്ക് കുടിക്കുവേ, വീട്ടിൽ താണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. പോയേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ചായ സപ്ലൈ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ, വെബിനാറിന് ചായ തരികയല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഫ്ലോറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട്സിലെ ഫ്ലവറിനെ കുറിച്ച് ചെറിയ ഒരു റണ്ണിങ് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതാ അക്കാന്തേസയില് ബാർലേറിയ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ജീനസ്. അതിനകത്ത് നിറച്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ്. ഒത്തിരി എണ്ണം നമ്മുടെ എൻഡമിക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന ഇഷ്ടം പറയും. പക്ഷെ അടിപൊളി ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ്, മുക്കാണ്. എല്ലാം ഒരുമാതിരി UV ഇറേഡിയേറ്റിംഗ് ആണ്. അതിന്റെ സർഫസ് ഒന്നും നല്ല തിളക്കം, UVക്ക് തിളക്കം എന്നും പറയാം. UV ഇറേഡിയേറ്റിംഗ് ആണ്. പോളിനേഷൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ UV ഇറേഡിയേഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഇത് അതിലെ തന്നെ ജിംനോസ്റ്റാക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈയിടെ കുറെ പുതിയ സ്പീഷീസ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ജീനസ് ആണ് ജിംനോസ്റ്റാക്ക്. വായ്നോക്കികൾ എന്ന് പറയും. ഇതാണ് തൻബെർജിയ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ജീനസ്. ഇത് മക്കാന്തേസയിലാണ്. വലതേ അറ്റത്ത് കാണുന്ന തൻബെർജിയ ബൈക്ലർ, ഇത് സൈലന്റ് വാലിയിലെ 1-2 ഫോറസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നോ വേറേൾസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ലോകത്ത് വേറെടുത്ത് കാണുന്നില്ല. അതിന്റെ സംഗതി. ഇത് ആൻഡ്രോഗ്രാഫിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന അക്കാന്തേസയാണ്, അതിലെ മെമ്പറാണ്. ഒത്തിരി ഡൈവേഴ്സിറ്റി അതിനുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതാണ് അസിസ്റ്റേഷ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് ആൻഡ്രോഗ്രാഫിസിന്റെ പല പല സ്പീഷീസുകൾ. ഞാൻ സ്പീഷീസിനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒത്തിരി സ്പീഷീസ് ആൻഡ്രോഗ്രാഫിസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് അസിസ്റ്റേഷ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അക്കാന്തേസയിലെ തന്നെ ഇത് അസിസ്റ്റേഷ്യ ട്രാവൻകൂറിക്കാണ്. പ്രസന്റ് ഓൺലി ഇൻ അഗസ്ത്യ ഹിൽസ്. അഗസ്ത്യ വാലി മാത്രമാണ് ഈ സാധനം കാണാൻ. അസിസ്റ്റേഷ്യ ട്രാവൻകൂറിക്ക. ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് ഇസ് ഇൻഡോ ബെനേലിയ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അമരാന്തേസയിലെ ഒരു എൻഡമിക് ക്ലൈംബർ ആണ്, ഒരു സ്കാൻഡൻ ക്ലൈംബർ ആണ്. ഇത് നല്ല എവറിങ് ഫോറസ്റ്റേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഇതാണ് അമരാന്തേസിലെ അക്കിറാന്തസും സെലോഷ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്ന രണ്ടും ഇവിടെ ഇൻഡിജീനിയസ് ആണ് സാധനം. ഇത് ആനക്കാഡിയേസയിലെ ഗ്ലൂട്ട ട്രാവൻകൂറിക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്ന കുറിഞ്ഞി മരം, ചെങ്കുറിഞ്ഞി മരം, ചെങ്കുറിഞ്ഞി മരം. ഇതിന്റെ പേരിലാണ് ചെന്തുരണി വയലേസ് ആഞ്ചരി നിലനിൽക്കുന്നത്. ഗ്ലൂട്ട ട്രാവൻകൂറിക്ക എന്ന എൻഡമിക്കാണ്. ഇത് ഹോളി ഗാർണ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ചേരുകളാണ്. ചേര പേടിയാണ്. ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാ. ഇത് മേത്തൊക്കെ തട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദേഹത്ത് തട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വല്ലാണ്ട് ചൊറിയും. ഇതാണ് ഹോളി ഗാർണ എന്ന ജീനസ്. എല്ലാ ഹോളി ഗാർണയും എൻഡമിക്കാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ലാന്യ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഉദി അല്ലെങ്കിൽ കലയം എന്ന് വിളിക്കുന്ന അനക്കാഡീസിലെ മെമ്പറാണ്. ഇതാണ് അൽഫോൺസസ് ക്ലീറോകാർപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അന്നോനേസിയയിലെ ഒരു മെമ്പറാണ്. ഇത്തിരി ഉണങ്ങിയ സ്ഥലത്ത്, ചിന്നാർ മറയൂര് പോലെ സ്ഥലത്താണ് ഇത്. ഇതും അവിടെ എൻഡമിക്കാണ്. ഇത് ആർട്ടോബാട്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പ്ലാന്റാണ്. ഇതാണ് ഡെസ്മോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ജീനസ്. ഇതിനകത്ത് 4 സ്പീഷീസ് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട്സിലുണ്ട്. ഡെസ്മോസ് ലാവി, ഡെസ്മോസ് വിറിഡിഫ്ലോറസ്, ചൈനീസസ്, ഡെസ്മോസ് സ്ക്ലെറോകാർപ്പ എന്ന ജീനസുകളാണ് സ്പീഷീസ് അതിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതാണ് ഗോണിയോതലമസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ജീനസ്. നോക്കിയാൽ എന്റെ വലതുവശം ഫ്ലവർ കണ്ടോ, അത് സ്റ്റെമ്മേലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അനോനേസ അനോനേസയാണ്. ഇത് ഗോണിയോതലമസ് വയനാട്, ഇത് ഗോണിയോതലമസ് വൈറ്റിയാണ്. രണ്ടും എൻഡമിക്കാണ്. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് എൻഡമിക്കാണ്. ഇത് ഷോലയിൽ ഉണ്ടാവും. ഇത് ലോലാൻഡ് എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിൽ, വയനാടാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ സെന്റർ. ഇതാണ് മെട്രിഫോറ സീലിയാനിക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്ന അന്നോനേസയാണ് മെമ്പർ. ഇതും സിലോണിലും വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിന്റെ സദേൺ പാർട്ടിൽ മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അന്നോനേസയിലെ ഒരു ട്രീ ആണ്. ഇതാണ്